ассалому алайкум, бинандаҳои азизи гиромӣ, барномаи ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. дар заминаи татбиқи сиёсати муваффақу баробари президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъмини амнiyatu субот ва пойдории истиқлоли давлатӣ тамоми соҳаҳои иқтисоди миллии мамлакат пеш рафта шароити хубу кори зиндагӣ барои шаҳрвандон муҳайё гардид. дар ин баробар Тоҷикистон бо талошҳои хастанопазири пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун давлати ташаббускору пешоҳанг дар ҳалли мушкилоти глобалӣ дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ гардид. дар раванди чунин рушди босубот ва татбиқи ҳадафҳои созанда сулҳу субот мавқеи меҳварӣ дорад. шарҳи мавзӯъ дар пешниҳоди Ҷаҳонгир Сафарализода. таъмини амният ва истиқлолияту озодӣ кафили имрӯзу ояндаи дурахшони ҳар халқу миллат маҳсуб мегардад. дар ҳама давру замон пешрафти ҳаёти давлат ва ҷомеа аз суботу амният ва таъмини оромию тартиботи ҷамъиятӣ сарчашма мегирад. маҳз бо фидокорӣ ва ҷонисориҳои фарзандони бонангу номуси ватан имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи олам ҳамчун кишвари амну ором шинохта шудааст. мо шукронаи оромии ин Тоҷикистони мо, ин шаҳри Душанбе ва ин биҳишт осори мо шукрона мекунем. маҳз талошу заҳматҳои пешвои муаззами миллат аст ки мо модарон шабҳо бо дили пур хоб меравем ва ҳар саҳар кӯдакони худро ба кӯдакистон, ба мактаб бо пур аз хандаву пур аз меҳр равона мекунем ки онҳо барои худ, барои Тоҷикистони худ, барои меҳани худ хизматҳои нишон дода кунанд. ҳамин аст ки таҳти роҳбарии хирадмандона ва сиёсати дурбинонаву сулҳпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастгириҳои мардуми шарафманди кишвар ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳама самтҳои давлатдорӣ бо суръат рушд намуда дастовардҳои муҳим ва назаррасро соҳиб мегарданд. дар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ ҷумҳурии Тоҷикистон дар сархати кишварҳои амтарину оромтарини ҷаҳон қарор гирифта дар асоси натиҷаҳои ҷаҳонии омӯзиши сатҳи дохилию байналмилалӣ ва амнияти шаҳрвандон Тоҷикистон яке аз пешқадамҳо дониста мешавад. ин қадар биноҳои замонавӣ сохта ба истифода дода шудаанд ки бисёр зебо аст. бо аҳлу оила ба бохҳо сайру гашт мекунем. бубинед ки модарони мо ва аҳлу оилаи мо тор дершабҳо дар бохҳо сайру гашт мекунанд. ин чӣ нишон медиҳад ки дар давлати мо, дар шаҳри мо оромӣ аст. ҳусни пойтахт ҳусни миллат аст ва ободию шукӯҳи он маънои ободии кулли сарзамини Тоҷикистони соҳибистиқлолро дорад. бо дар назардошти нуфузу эътибори умумимиллии пойтахт бо вуслати корҳои созандагӣ шаҳри Душанбе ҳамеша ободу зебо ва бонизому хуштар ҳаст. фазои ором ва хушнудии сокинон мояи таваҷҷӯҳи эътимоди оламиён гардидааст. симои Душанбеи муосир комилан диққатҷалбкунанда шуда зебогии он чун мӯъҷизаҳои табиӣ дилхоҳ нафарро мафтун мекунад. дар рейтини амтарин шаҳрҳои олам мақоми сазовору соҳиб шудани Душанбе мояи ифтихору сарфарозӣ буда боз ҳам заҳмату талошҳои хастанопазирро талаб мекунад. имкониятҳои табиии Тоҷикистон дар самти кишоварзӣ имкон медиҳад ки тавассути меҳнат ҳосили дилхоҳ рӯёнида шавад. кишоварзони мамлакат бо истифода аз маданияти баланди заминистифодабарӣ аз қитъаҳои назди ва заминҳои васеъи хоҷагиҳои деҳқонӣ дар як сол 2-3 маротиба ҳосилбардорӣ менамоянд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронам. таҷрибаи илмиву амалӣ собит намудааст ки дар шароити Тоҷикистон метавон аз як замин дар гирифтани 3-4 ҳосил хоса аз заминҳои наздиҳавлигӣ муваффақ гардид. роҳи ҳарчи бештар таъмин намудани аҳолӣ бо маҳсулоти тозаи хушсифати кишоварзӣ ин истифодаи мақсадноки заминҳои наздиҳавлигӣ мебошад. имрӯз агар ҳар як нафар мақсад гузошта заминҳои наздиҳавлигии худро самаранок истифода барад, даромаднокии оиларо баланд бардошта, аз ин ҳисоб манфиати дучанди иқтисодиро ба даст меорад. яке аз масъалаҳои муҳим ки ба рушди минбаъдаи соҳа заминаи мусоид фароҳам меорад, дуруст парвариш кардани зироат аст. мутахассисони соҳа мегӯянд ки кишту парвариши зироат қабл аз ҳама бояд дар асоси таҷрибаи илмиву амалӣ сурат гирад. кишти зироатҳоро гузорем ки ба мо маҳсулоти бештар ба даст биёрем. масалан дар як замин кишт кардани
картошка. حالا وقتی کشتی تکراری کارتوشکان فرا رسیده است هم در وادی وخش هم در وادی سو و دیگر ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان خوب شد که کشتی آمیخته زراعت‌های مثلا کارتوشکا، جوار مکا و لوبیا رو میگذراندند. این اون معنی دارد که مثلا اگر کارتوشکا رو کشیم در یک زمین در مسافه 1 متر 2 متر 1-2 میخولی مثلا جوار مکا و در نزد همون جوار مکا کش کردن لوبیای قدش بلندی میپیچیدگی اگر کشیم شما تصور در آخر سال ما میتوانیم که توسط کشتی آمیخته سه زراعت سه حاصل رو بعد از اون کارتوشکا رو جوار مکا رو و لوبیا رو زیر توجه و راهنمایی‌های پیشوای معظم ملت در زمان صاحب استقلالی مملکت مدنیت استفاده زمین کلان بهتر گردیده از یک قیده زمین آبی گرفتن 3-4 حاصل به حکم عنعنه درآمد که برای به مراتب زیاد شدن استحصال محصولات کشاورزی مساعدت نموده ایستاده است. کشت و پرورش و جمع‌آوری حاصل اگر یک طرفی مسئله باشد پهلوی مهم در این سمت ذخیره و راه‌های درست نگهداری محصولات میباشد. امروز استفاده مقصدناک زمین و ذخیره محصولات برای 2 سال در هر یک اویله به یک عمل حتمی و معمولی تبدیل یافته است. جناب ولی در تمام سفرهایی که به نوحه‌ها و با ولایت‌ها سفر می‌کرد حتما همین فکر و اندیشه‌شون در اون است که مردم باید دائم با غذای سالم با غذای صفتش بلند تامین باشند و یک چند سال آنها ذخیره داشته باشند چون که تغییر آب اقلیم پیش دهقان و پیش مردم در تمام سیاره مشکل‌های بسیار وزین رو پیش آورده است و بودن ذخیره مثلا یک چند سال بسیار به فایده کار می‌بود. در شیشه‌های مثلا شیشه‌ها نگاه داشتن این موادها رو برای 1 سال 2 سال تا 3 سال نگاه دارم و ثمرانه شده بودن زمین علل خصوص برای کشتی آمیخته زراعت با ما میسر میگردد که در یک موسم ما در یک سال نمیگیم در یک سال که ما 4-5 حاصل گیریم اما در یک موسم کنه دارد که مثلا ماه ایول سر کرده تا ماه نوامبر رو 4 حاصل رو در یک موسم در یک زمین به دست آوریم علل خصوص در همین زمین‌های خردی نزد حولگی این امکانات دارد. پیوسته مهنت کردن با منفعت هر یک شهروند دانسته می شود. امروز باید هر یک نفر در فکر افزون نمودن حجم استحصال و ذخیره کنی محصولات کشاورزی باشد. در این صورت می توان به هدف اساسی یعنی تامین امنیت اوضاع‌قواری رسیده طلبات داخلی را قانع گردانید و همزمان امکانیت‌های صادراتی را افزون نمود. جهت سهم گذاشتن در تامین امنیت اوضاع‌قواری و کم نمودن وابستگی از بازار در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان سال سال مساحت کشت زراعت گوناگون وسیع کرده می شود. از استفاده مقصدناک زمین و رشد ساحه کشاورزی در این منطقه مملکت ماهره طاهر گزارش می دهد. در زمینه اجرای دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان خواجگیدارانی ولایت هر یک وجب زمین را ثمراناک استفاده برده سرعت کشت و کار امساله را بلندتر نمودند. سال روان در همه شکل‌های خواجگیداری ولایت مختار کوهستان بدخشان در میدان 10140 گکتار کشت زراعت‌های کشاورزی گذرانده شده است. طبق نقشه 140 گکتار زمین برای کشت تکراری پیش بینی گردیده. در 2058 گکتار زمین‌های نزد حولگی کشت سبزوات و پالزی گذرانده شده است. با نظر داشت وضع جهانی امروزه تغییریابی اقلیم در موسم کشت و کار بهاری سال 2025 در همه ساختارهای خواجگیداری ولایت طبق معیار اگروتکنیکی کشت گذرانده شده است که از آن غله‌دانگی‌های تیر ماهی و بهاری در میدان 4840 گکتار، کارتوشکا در میدان زیاده از 2000 گکتار گذرانده شده است. بنیاد گرمخانه و فعالیت پرثمر گرمخانه‌های موسمی و دائمی عمل کننده در مقیاس ولایت امکان داد که ساکنان در 4 فصل سال از سبزوات تر و تازه تامین می‌باشند. امروز ساکنان منطقه‌های دوردست که از جهت اقلیمشان برای رشد سبزواتکاری نامساعد می‌باشند با بنیاد گرمخانه‌ها به سبزوات تر و تازه دسترسی کامل دارند. امروزها در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان زیاده از 387 گرمخانه‌های موسمی و دائمی عمل کننده فعالیت دارند که در پیشرفت ساحه کشاورزی پس نمودن بازار استعمالی از محصولات وارداتی و صادراتی سهم مناسب دارند.
موافق معلومات آماری برای کشت و کار بهاری سال 2025 در خواجگی‌های دهقانی و جمع‌آوری ولایت 920 تن تخم غله‌دانگی‌ها ذخیره گردیده است که این بر روند کشت خواجگی‌های دهقانی مساعدت خوب دارد. کشاورزی که یکی از ساحه‌های مهم اقتصادیات کشور به حساب می‌رود و رشد آن از هر جهت به بهداشت وضع اقتصادی مملکت تاثیر می‌رساند. روند به گردش درآوردن زمین‌های بیکار خوابیده و از زیر پرورش علف‌های خوراکی چاروا به زمین‌های لایق به دست آوردن حاصل خوب سبزوات در ولایت مختار کوهستانی بدخشان امکان می‌بخشد که در عملی سازی هدف استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان تامین امنیت آذوقه‌واری گام استوار گذاشته شود. ماهره طاهر، مبارکشاه رستم، ولایت مختار کوهستانی بدخشان. اخبار. در ناحیه دوردستی 5 زمین‌های کارم آبی و قطعه‌های نزد حولگی ساکنان ثمرناک استفاده می‌گردد. ساکنان سال از سال میدان کشت را وسیع نموده حاصلناکی را افزون نموده با این وسیله سطح و صفت روزگارشان را بهتر می‌نمایند. سمندر شایخ و موسی نور محمد گزارش می‌دهند. امسال خانواده میرزایف‌ها از دهه صلح جماعت شهرک 5 ناحیه 5 از محصول مهنت خود زیاده از 100 ظرف شیشگین، افشوره میوه و سبزوات، یک مقدار کارتوشکا و دیگر محصولات کشاورزی را جمع‌آوری و ذخیره نمودند که این از مدنیت بلند استفاده برای هر قطعه زمین و جانبداری نمودن تاکیدهای پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بازگویی می‌کند. سیدگل میرزایف ساکن دهه صلح جماعت شهرک 5 ناحیه 5 در اختیار خویش 6 سوتق زمین نزد حولگی دارد و هر موسم آن را مقصدناک و عاقلانه استفاده برده در آن انواع گوناگون زراعت و سبزوات را کشت و پرورش می نماید و حاصل آن را هم در روزگار استفاده می کند و قسمت دیگرش را پیشنهاد بازارها می گرداند. این خانواده حاصل زراعت در کشت اول گذرانیده شده را جمع آوری نموده در قطعه‌های از حاصل خالی گشته سبزوات گوناگون از جمله پمیدار، بادرینگ، قلمفور شیرین و تیز و دیگر زراعت و سبزوات را کشت نمودند که حال و ثمره خوب به بار آورده ایستادند. ما ساکنان محله صلح جماعت شهرک 5 همه دستور و هدایت‌های جناب عالی را سرمشق کار خود نموده در حولیه نزد حولگیمان همه زراعت‌ها را می‌کاریم و از آنها ثمرناک استفاده می‌بریم. کنسر را می‌کنیم و دیگر چیزهای در حیات مهم را تیار کرده برای زمستان خود تیاری می‌بینیم. طور ذکر شد مهنت صافدلانه به زمین میتواند انسان را به زندگی شایسته و دستاوردهای زیاد نایل گرداند. امروزها هر یک ساکن ناحیه 5 با پشتیبانی از دستور و سپارش‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان جهت ثمرناک استفاده نمودن هر قطعه زمین و ذخیره محصولات برای 2 سال زمین‌های نزد حولگی خویش را پایبند کشت و پرورش همه گونه زراعت و سبزوات نموده در تامین عائله خویش با محصولات نیاز اول و بازارهای گرد و اطراف حصه مناسب می‌گذارند. سمندر شایخ، موسی نور محمد، ناحیه 5 اخبار. وضع امروزه جهان معاصر تقاضا می‌نماید که مسئله تامین امنیت آذوقه‌واری در مد اول قرار داشته باشد و هر قطعه زمینی کارم ثمرناک استفاده شود. با این مقصد در ولایت سوخت ساکنان قطعه‌های نزد حولگی خود را مقصدناک استفاده برده کارتوشکا، سبزوات و دیگر نمود زراعت را کشت و پرورش می‌نمایند. گزارش عبدالوهاب عبدالستار و الیاس باباجان در همین خصوص آماده گردیده است. کشاورزان ولایت سوخت با توجه به تاکیدهای دائمی سروری دولت محترم امامعلی رحمان اوید به استفاده ثمرناک و عاقلانه زمین همساله میدان کشت و پرورش زراعت و حجم استحصال محصولات کشاورزی را زیاد می‌نمایند. این هم در حالی است که بر اثر گرمشوی اقلیم و عاقبت‌های ناگوار آن خشکسالی و کم‌آبی سال‌های اخیر مردم سیاره به مشکلات جدی تامینات با مواد غذایی دچار گردیده است. تاکیدهای دائمی رهبری دولت هم به آن خاطر است که در بازار داخلی همیشه فراوانی تامین باشد و دوام سال مردم از نورسایی محصولات کشاورزی اذیت نکشند. تجربه هرچی بیشتر استحصال کردن محصولات و در هر یک عائله برای 2 سال ذخیره نمودن مواد ضروری غذایی در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت به یک عمل حتمی و معمولی تبدیل یافته است. ساکنان ولایت از حساب حاصل زمین‌های نزد حولگی برای 2 سال آینده محصولات گوناگون از قبیل گندم، ماش و لوبیا، نخود و از حاصل باغات، کنسرو و میوه و سبزوات آماده و ذخیره می‌نمایند.
ҳоло ки давраи ҷамъоварӣ ҳосил аст, сокини ноҳияи бобоҷон ғафуров Мавзуна Улмасова ин имкониятро самаранок истифода мебарад. این نیم قاق است برای اون که وقتی که بانکو می‌دراید در بانک این باز بهتری میشد و بیماری های دل فایدهش بیشتر است. برای همین این زردال آب کرده و در حالت خشکی هم خورده ممکن است. باید هر یک زن کدبانی خانه باشه. باید که ذخیره خود رو من زمین نزد حالگی خودمو باید من قاق، پمیدور، پودرینگ، آلوچه همش رو ما باید چا کنیم ذخیره کنیم. هم به این بودجه عائله ما فایده کلان دارد. در ولایت سوخت میدان عمومی زمین‌های نزدیاولگی بیشتر از 60,000 گکتار را تشکیل می‌دهد. امروز همگان خوب درک نمودند که ذخیره محصولات برای دوره آینده از هر جهت مساعد و به منفعت است. مهمتر از همه وابستگی عائله را از بازار کم می‌کند. کنسرو کنونی بانک‌ها رو همه خانواده باید همه خیلی سخت کرده ذخیره کنند تا که در زمستان آنها مشکلی نکشند. باید مادران جوان و دخترها و کیلنوی خود همه محصولات ذخیروی را آموزانند. استحصال برزیاد محصولات کشاورزی که در زمینه استفاده ثمرناک و عاقلانه زمین به وجود می آید در بهداشت روزگار ساکنان اهمیت مهم دارد. وضع کنونی جهان و طلبات زیاد به مواد آذوقه وادار می سازد که هر قطعه زمین ثمرناک و عاقلانه استفاده و در هر یک عائله حتما برای 2 سال آینده محصولات ضروری ذخیره کرده شود. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، ولایت سوخت، اخبار. به راه ماندن کشتی تکراری در زمین‌های کارمی آبی برای فراوانی بازار استعمالی نقش مهم دارد. با نظرداشت این در همه شکل‌های خواجگی‌داری شهر ترسونزاده ساکنان کشتی تکراری زراعتی گوناگون را وسعت می‌بخشند. همکاران ما در این خصوص گزارش می‌دهند. طبق دورنما خواجگیداران شهر ترسانزاده امسال باید در میدان 8950 گکتار کشتی تکراری زراعت‌های کشاورزی را به راه مانند. این حالت در سنه 11 ایول سال روان 8845 گکتار را تشکیل می‌دهد که 98.8% اجرایش نقشه کشتی تکراری را در بر می‌گیرد. کشاورزان شهر در کشتی تکراری اساساً زراعت‌های غله‌دانگی از جمله 781 گکتار جواری مکه، 3805 گکتار شالی و 1598 گکتار لوبیا دانگی ها را کشت کردند. محض ثمرناک استفاده بردن هر یک وجب زمین و با اصولهای منفعتناک پرورش نمودن زراعت‌های کشاورزی به زحمتکشان شهر ترسونزاده امکان فراهم آورده است که استحصال محصولات کشاورزی را بیشتر نمایند و در تامین بازارهای استعمالی با محصولات خوش‌صفت سهمگذار باشند. این شب و روز دهقانان محصول دسترنج خویش را جمع آوری نموده در بازارهای داخلی و گوشه‌های دهقان در شفت شاهراه‌ها به فروش گذاشته در برابر این سبزیجات و پولیزی و دیگر نوع‌های زراعت کشاورزی را صادرات نیز می‌کنند که این به بلند برداشتن درآمدناکی اقتصادی اهالی مساعدتی فعال نموده ایستاده است. همینجا 2 گکتار زمین دارم دهقانم. اینا امسال کش کردیم، گندم کش کردیم. 1 گکتار گندم کش کردیم. مونده‌اش این پولیزی کش کردیم، تربوز کردیم، پمیدور کردیم. خدا بشکر نقص شده تربوز. گندم هم نقص شد. 1 گکتار یا 6 تن نگرفتیم. روزای نزدیک اینا نزدیکی ده میبره تربوز نصیب باشه. بازار میبریم نصیب. برای خودمون، برای بازار، برای مردم هم خودمون میخوریم، هم زیادش میفروشیم. در برابر استفاده زمین‌های خواجگی‌های دهقانی ساکنان شهر در زمین‌های نزد حولگی نیز محصولات گوناگون نیاز اولیه را کشت نموده از حاصل آن برای ذخیره دوره تیر ماه و زمستان کنسروها آماده می‌نمایند. در اکثر زمین‌های نزد حولگی که با آب پولیزی تامین هستند 2 حاصل گرفته می‌شود. حالا خواجگیداران شهر ترسونزاده در زمین‌های از کشت اساسی خالی شده پرورش محصولات پولیزی، سبزیجات و خوراک چاروا را نیز به راه ماندند. باید قید نمود که در شرایط کنونی زیاد شدن طلبات اهالی به محصولات آذوقه‌واری از جهت اکولوژی تازه، استفاده با ثمر زمین گرفتن زیاده از 2 حاصل از آن، ذخیره کافی مواد غذایی و تامین بازارهای مملکت با محصولات تر و تازه کشاورزی از خواجگیداران مسئولیتی از هر وقت دیده بیشتر را تقاضا می‌نماید.
از جمله استفاده ثمرناک آب و زمین، زیاد نمودن حجم استحصال محصولات کشاورزی، بی‌تلف پرورش و جمع‌آوری نمودن زراعت‌های کشت شده می‌تواند به فراوانی محصولات کشاورزی در بازار و تأمین امنیت آذوقه‌واری مملکت حصه ارزنده گذارد. کشاورزی در ناحیه ونج نسبت به سالهای قبلی رشد بی‌سابقه دارد. این در حالی است که زمین‌های نو آبیاری شده، میدان کارم زیاد گردیده است. حالا در این منطقه با نظرداشت تمام شکل‌های خواجگیداری، مساحت عمومی زمین‌های کارم بیش از 1450 گکتار را تشکیل می‌دهد. گزارش نوروز سفر و کامل محمدیارов از ناحیه ونج. ناحیه ونج از منطقه‌های تاریخی ولایت مختار کوهستان بدخشان است که در شرق جمهوری تاجیکستان موقع دارد. اقلیم مساعد و باد و هوای فورم این گوشه دیار به کس حلاوت می‌بخشد. شغل مردمانش کشاورزی است، یعنی این بازار میبریم، آینده خی کم بیش دیگر به سال دیگر برای تخمی میمونیم. امسال مقصد دارم که وقتی که گندم و گرفتم، بعد گندم در جاش مکه میکارم، حاصل دیم در جای کرتشکر اگر بر وقتر بگیریم بودرینگ میشونیم و با هندله میشینیم. حالا با نظرداشت تمام شکل‌های خواجگیداری در ناحیه ونج 1050 گکتار را زمین‌های باغی تشکیل می‌دهد. درست است که ونج را در منطقه با سیب‌های شیرین و خوش‌طعم و بمیثلش می‌شناسند. با اصطلاح دیگر سیمبل این گوشه همین سیب و گلاس‌های جگررنگش است. با نظرداشت آن که طلبات با میوه تر و تازه خیلی زیاد است، در ناحیه ونج نیز تدبیرها بابت زیاد نمودن میدان باغ‌های نو از حساب زمین‌های بیکار خوابیده و از گردش کشاورزی بازمانده روی دست گرفته شده است. حالا در ناحیه رشد باغ‌ها در خواجگی‌های دهقانی چی که در زمین‌های نزد حولگی بی‌سابقه است. سعید بیگ نهمانوف ساکن ناحیه ونج راهبر خواجگی دهقانی انفرادی علی را به عهده دارد. 3.5 گکتار همگی زمین‌های خواجگی دهقانی‌اش را تشکیل می‌دهد. سمت اساسی فعالیتش باغداری است. برای برداشت همین گونه حاصل فراوان مسئولیت لازم است و این خواجگی دهقانی علی جان است که در ناحیه ونج فعالیت دارد و اساسی فعالیت آنها را باغداری تشکیل می‌دهد و در زمینی 1.4 گکتار باغات را تشکیل نمودند که همه ساله حاصل فراوان به دست می‌آورند و با در نظر داشت زیاد گردیدن طلبات خواجگیداران عزم گرفتند که باغ اینتنسیوی را در قطارکوها به راه مانند و این هم عملی گردید، گرچند در تجربه ولایت مختار کوهستان بدخشان بار اول بود اما نتیجه ها نیز بارآور گردیدند. بنیاد باغ اینتنسیوی در این خواجگی برای با کار موسمی تامین شدن تا 20 نفر باعث شد. خواجگیداران عزم دارند در دوره برنامه دولتی رشد باغات در کشور میدان باغات را زیاد نموده بدین وسیله در تامین بازار داخله با محصولات خود حصه گذاری نمایند. اساساً ما با پرورش دو نمود معمول سیب مشغول هستیم. در خواجگی دهقانی ما دو قطعه باغ به قید گرفته شده است. یک قطعه باغ این باغ معمولی و سال 2020 ما اولین باغ اینتنسیوی رو در ولایت مختار کوهستان بدخشان تجربه کردیم و سال گذشته حاصل آن رو به دست آوردیم و در برابر سیب ما با پرورش و نگاهبین دیگر میوه‌جات مشغول می‌باشیم، از اون جمله گیلاس، زردآلو، یک چند نمود نوک و آلوچه بندک. در مجموع در ناحیه ونج وضع کشاورزی در حال خوب قرار داشته. سال تا سال با آبیاری گردیدن زمین‌های کشت میدان قطعه‌های کارم زیاد و حاصل دلخواه به دست آورده می‌شود. بیننده‌های گرامی، چنین بودن خبر و گزارش‌هایی که تا این لحظه همکاران ما آماده نمودند و منظور شما نمودیم. سلامت باشه.